الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم المهتدون وقال أيضا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، اللہ پاک نے ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسانیت کو صرف اور صرف میں اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہوں. سارے کائنات میں جو اہم مخلوق ہیں، سارے کائنات کا وجود بھی انہی کے لیے ہیں، انسانیت کے واسطے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ انہیں اس لیے میں نے پیدا کیا ہوں، صرف میری عبادت کے لیے. میری عبادت کیا ہے؟ الا لیوحدون، صرف میری وحدانیت کے لیے. عبادت صرف اللہ ہی کے لیے اللہ نے پیدا کیا، یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت اس کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک صرف اپنی خالص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. گنم کے سہودر پریارہلے، அல்லாஹு தாலா முழு அகிலத்தையும் படைத்த நோக்கத்தை சொல்லும் பொழுது அல்லாஹ் சொல்கிறான் வமா ஹலக்துல் ஜின்ன வல் இன்ஸ இல்லா லியஅபுதூன், மனித வர்க்கத்தையும் ஜின் வர்க்கத்தையும் என்னை வணங்குவதற்காக என்று நான் படைக்கவில்லை. முழு அகிலன்னு சொன்னா எதுக்கு சொல்லப்பட்டிருந்தா, முழு அகிலத்திலே முக்கியமானவங்க தான் மனித வர்க்கம், ஜின் வர்க்கம் தான். மனித வர்க்கம் இல்லாட்டி அல்லாஹ் தஆலா முழு உலகத்தை அழிச்சிடுவான். அப்போ இந்த முழு உலகத்தையும் படைத்தது அல்லாஹுவை வணங்குறதுக்காக நிற்றான். லியாபுதூன் லியோஹிதூன், அல்லாஹுடைய ஏகத்துவத்துக்காக வேண்டி, அல்லாஹை மட்டும் வணங்குறதுக்காக நிற்றான். அல்லாஹை வணங்குறதோட இணையாரைய சேர்த்து வணங்குறதுக்காக வேண்டி அல்லாஹ் படைக்கல. और सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम के बिअसत का भी मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तौहीद के वास्ते हैं. वहदानियत को लोगों में तारुफ करने के लिए अल्लाह पाक ने अम्बिया को अल्लाह ने भेजा है. हर नबी ने कहा कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ये लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है. माबूद हकीकी सिर्फ अल्लाह पाक हैं, यानी अल्लाह की वहदानियत को लोगों में पहचानने के लिए, तारुफ कराने के लिए अल्लाह पाक ने अंबिया को भेजा. वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत. अल्लाह पाक कहता है कि हमने हर कौम के अंदर हमने रसूल भेजा है, वो आके यही कहते थे कि अनिअ्बुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, तागूत की इबादत से बचो. तागूत क्या है? तागूत कहते हुआ मा उबिद गैर अल्लाह मिन हजरिन व शजरिन, अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत की जाए वो तागूत हैं. वो पत्थर हो या दरख्त हो या पानी हो या आसमान हो या इंसान हो या जिन्नात में से हो, सब तागूत में शामिल हैं. तो हर
नबी ने आके यही कहा कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो, यानी तागूत की इबादत से बचो, यानी वहदानियत अल्लाह की तौहीद को लोगों में तारुफ कराने के लिए आए थे. இதே மாதிரி அல்லாஹ் தஆலா முழு உலகத்திலேயும் நபிமார்கள் அல்லாஹ் அனுப்பினான். அவ நபிமார்களை அனுப்பின நோக்கத்தை அல்லாஹ் தஆலா சொல்லும்போது என்ன சொல்லலாம், வலக்கத் பஅஸ்னா ஃபீ குல்லி உம்மத்தின் ரசூலன் அன் இஅ்புதுல்லாஹ வஜ்தனிபு தாகூத். நாங்கள் ஒவ்வொரு சமுதாயத்திலையும் ஒவ்வொரு உம்மத்திலையும் நாங்கள் ரசூல்மார்களை அனுப்பினோம். அவங்களுடைய முழுமையான முதலாவது அடிப்படையான உழைப்பு நோக்கம் என்னண்டா, அந்த மக்களுக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க அனிஅ்புதுல்லாஹ், அல்லாஹை வணங்குங்கள், வஜ்தனிபு தாகூத், தாகூத்துகளை விட்டு தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள், தவிர்த்து கொள்ளுங்கள். தாகூத் என்றால் ஹுவமா உபித கைரல்லாஹ், அல்லாஹை விட்டுட்டு வேற எதெல்லாம் வணங்கப்படுகிறதோ, மின் ஹஜரின் வஷஜரின், கல்லு மரங்கள், இதே மாதிரி ஏனைய படைப்பினங்கள், மனித வர்க்கத்தை சேர்ந்த படைப்பினாக இருக்கலாம், அல்ல ஜின்னாத்தில் சேர்ந்ததாக இருக்கலாம், அல்லது எதுவாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் தாகூத்தில் சேரும். அவர் தாகூத்துகளை விட்டு தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் என்ற ஏகத்துவத்தை சொல்வதற்கான நபிமார்கள் வந்தாங்க. இதே மாதிரி எல்லா நபிமார்கள் என்ன சொன்னாங்க, கூலு லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் துஃப்லிஹூ, யா அய்யுஹன்னாஸ், எ மக்களே, கூலு லா இலாஹ இல்லல்லாஹ், லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று சொல்லுங்க. அல்லாஹ் மட்டும்தான் வணக்கத்துக்குரியவன், மாபூதே ஹகீகி, உண்மையிலே வணங்க தகுதி வாய்ந்தவன் அல்லாஹ் தான். அப்போ உலகத்தில் வணங்கப்படக்கூடிய ஏனையவைகள் அனைத்தும் பாத்திலானவைகள், தகுதியற்றவைகள். உண்மையான அல்லாஹ் ஒருவன் தான் வணங்கப்படக்கூடியவன் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், துஃப்லிஹூ, வெற்றி பெறுவீர்கள். எல்லா நபிமார்களும் இந்த தௌஹீதை, ஏகத்துவத்தை முழு உலகத்துக்கும் பரப்ப வந்தார்கள். இபாதத், அல்லாஹ் சொன்னா வமா ஹலக்து ஜின்ன வல் இன்ஸ இல்லா லியஅ்புதூன், மனித வர்க்கத்தையும் ஜின் வர்க்கத்தையும் என்னை வணங்குவதற்காக வேண்டி நாம் படைக்கல்ல, இபாதத்துக்காண்டி படைத்திருக்கிறோம். இபாதத் என்று சொல்றது அல்லாஹுக்காண்டி தன்னை அர்ப்பணிச்சிடுறது, அல்லாஹுக்கு முன்னாடி தன்னை ஜீரோவாக்கிறது, அல்லாஹுடைய விருப்பத்துக்கு முன்னாடி தன்னுடைய விருப்பத்தை அர்ப்பணிக்கிறது. இதான் இபாதத், இதான் அபதியத். தான் எதுவுமே இல்லை, அல்லாஹ் எதை விரும்புகிறான் அதான் நான் விரும்புகிறேன், அல்லாஹ் எதை செய்ய சொல்லான் அதான் நான் செய்வேன், அல்லாஹ் எதை எனக்கு ஏவி இருக்கிறான் அதைத்தான் நான் செய்வேன், எதை விட சொன்னான் அதை விட்டுடுவேன். இதான் அபதியத். இதற்காக படுது. அப்ப அல்லாஹ் மட்டும்தான், அல்லாஹ் சொல்றதை மட்டும்தான் செய்யணும். அப்ப ரசூலுல்லாஹ் சொன்னது அது அல்லாஹ் சொன்னதுதான். வமா யன்திகு அனில் ஹவா இன் ஹுவ இல்லா வஹ்யு யூஹா, ரசூலுல்லாஹ் சொன்னது செஞ்சதெல்லாம் தன்னுடைய மனோ இச்சை அல்ல, அதுவும் அல்லாஹ் சொன்னதுதான். அப்ப அதனால அல்லாஹ் சொன்னதை மட்டும்தான் மனிதன் கேட்க வேண்டும், அல்லாஹ் சொன்னதுக்கு தான் வழிபட வேண்டும். இதுதான் தௌஹீத், இதுதான் ஏகத்துவம். இதற்காக அல்லாஹ் மனித வர்க்கத்தை படைத்திருக்கிறான், ஜின் வர்க்கத்தை அல்லாஹ் படைத்திருக்கிறான். अल्लाह पाक क्या फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअ्बुदून, मैं जिन्नात और इंसानियत को सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत के वास्ते ही पैदा किया हूँ. तो इबादत सिर्फ अल्लाह की है. इसमें अल्लाह पाक कहता है वमा खलक़तु नाफिया, मैंने पैदा ही नहीं किया इंसान और जिन्नात को, इल्ला ये कि लियअ्बुदून, मेरी इबादत के वास्ते ही. इसका मकसद यही है, मेरे इबादत के अलावा किसी और मकसद के लिए मैंने इंसानियत और जिन्नात को पैदा ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए. तो अल्लाह की इबादत के क्या मतलब है? नमाज पढ़ना या रोज़ा रखना या ज़कात अदा करना, हज करना, ये सिर्फ इबादत है? नहीं. असल इबादत यह है कि अल्लाह के सामने अपने आप को झुका देना, अपने आप को सरेंडर करना, अपने आप को हवाला करना, अल्लाह के चाहत के सामने अपने आप को ज़ीरो कर देना. जो अल्लाह चाहते हैं वही अपनी चाहत, जो अल्लाह ताला अल्लाह कहता है वही मुझे करना है, यही असल इबादत है. अब இபாதத்னா அல்லாஹ் எதை சொல்றானோ அதைத்தான் செய்யறது, அல்லாஹ்க்கு முன்னாடி நாங்கள் சரண்டர் ஆக்கிறது, அவனுடைய விருப்பத்துக்கு முன்னாடி எதுவும் இல்லை. அல்லாஹ் என்ன சொல்றான், நான் மனித வர்க்கத்தையும் ஜின் வர்க்கத்தையும் வமா ஹலக்துல் ஜின்ன வல் இன்ஸ, ரெண்டையும் படைக்கவே இல்லை, இல்லா ஆனால் லியஅ்புதூன், என்னை வணங்குவதற்காகவே அன்றி. அப்படின்னா வணங்குறதுக்காக தான் படைச்சிருக்கிறேன், வேற எந்த நோக்கமும் கிடையாது. முஸ்னத் அஹ்மதுடைய ரிவாயத்தில் வருது, அல்லாஹு தாலா யஹ்யா அலைஹி ஸலாத்துக்கெல்லாம் வஹி இறக்கினான். ஏ யஹ்யா, உங்களுக்கு நான் 5 விடயங்களை ஏவுகிறேன்,
இதன்படி நீங்கள் அமல் செய்யுங்க, உங்களுடைய சமுதாயத்துக்கும் ஏவுங்க அப்படின்னு வஹி இறக்கினான். யஹ்யா அலைஹிஸ்ஸலாம் என்ன காரணம்னு தெரியல, அந்த வஹியை அந்த விஷயத்தை மக்களுக்கு ஒப்படைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டு, கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துட்டு, சொல்லப்பட்ட நேரத்தில் உடனே ஒப்படைக்கல, எத்தி வைக்கல. இப்போ அல்லாஹு தாலா என்ன செஞ்சான், ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அந்த காலத்தில் நபியாக இருந்தாங்க ஒரே ஊரில். ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு வஹி இறக்கினான். ஈசா யஹ்யா இப்னு ஜக்கரியாக்கு இந்த விஷயத்தை நான் சொன்னேன்னு அவர் மக்களுக்கு சொல்லலை, அதனால் நீங்கள் சொல்லுங்க, அவர்கிட்ட கேட்டு சொல்லுங்கன்னு மாதிரி தான் அல்லாஹ் தாலா சொன்னான். அதனால தான் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்து யஹ்யா அலைஹிஸ்ஸலாத்திட்ட கேட்டாங்க, யஹ்யா உங்களுக்கு அல்லாஹு தாலா இப்படி சொல்லியிருந்தானாமே, நீங்கள் சொல்லலை, அல்லாஹ் என்னைட்டையும் சொல்லியிருக்கிறேன், எனக்கு சொல்லும்படி நான் சொல்லவா நீங்கள் சொல்கிறீங்களான்னு. அவங்க சொன்னாங்க, இல்லை நீங்கள் சொல்லிடுற வானம், நீங்கள் எனக்கு முந்தி சொல்லிட்டீங்கண்டா எனக்கு எந்த வான நிழல் கொடுக்கும், எந்த பூமி எனக்கு இடம் கொடுக்கும் அப்படின்னா அல்லாவுடைய அழிவு, அல்லாவுடைய வேதனை, அவாப் என்ன பிடிச்சிடும், ஏன் அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு நான் மீறினவனாக ஆகுவேன், அதனால் நான் சொல்லிட்டு எல்லாரையும் பைத்துல் மக்திஸில் ஒன்று சேர்த்தாங்க. பனி இஸ்ராயல்கள் பெரும் கூட்டம் பைத்துல் மக்திஸில் ஒன்று சேர்ந்தாங்க. இப்போ மிம்பரில் உட்காந்தாங்க யஹ்யா அலைஹிஸ்ஸலாம். அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, எனக்கு என்னுடைய ரப்பு 5 விஷயங்களை ஏவினான், அந்த 5 விஷயங்களை உங்களுக்கும் சொல்லும்படி அல்லாஹ் சொன்னான், எனக்கும் அமல் செய்யும்படி உங்களுக்கும் அமல் செய்யும்படி. அப்போ முதலாவது அவங்க சொன்னது, அவ்வலுஹுன்ன அன் தஅபுதுல்லாஹ வலா துஷ்ரிகு பிஹி ஷைஆ, நீங்கள் அல்லாஹுவைத்தான் வணங்க வேண்டும், அவனுக்கு யாரை இணையாக்க கூடாது. ஃபமஸலுஹு கமஸலி ரஜுலின் இஷ்தரா அபுதன் பிஹாலிஸி மாலிஹி பிவரகின் அவ் ஸஹபின். இதுக்கு உதாரணம் எப்படின்னா, ஒரு மனிதர் தன்னுடைய சுத்தமான காசில், தங்கத்தால் அல்ல வெள்ளியிலான காசில் ஒரு அடிமையை வாங்கினார். அடிமையை வாங்கிட்டு சொன்னார், நீங்கள் போய் சம்பாரிங்க, தொழில் செய்யுங்க, உழைச்சிட்டு காசை என்கிட்ட கொண்டு வந்துட்டான்னு சொன்னார். இவன் என்ன செய்கிறான், இந்த காசை சம்பாரிச்சுட்டு அதை கொண்டு போய் வேற யாருக்கோ கொடுக்குறாங்க, எஜமானுக்கு கொடுக்காம. அப்போ கேட்டாங்க யஹ்யா அலைஹிஸ்ஸலாம் எல்லாம் சொல்லி, நீங்கள் உங்களை யாராவது அப்படி விரும்புவீங்களா, உங்களோட காசில் வாங்கின அடிமை இன்னொருத்தனுக்கு சம்பாரித்து கொடுக்குறத? அவன் சொன்னால் விரும்ப மாட்டோம். இதே மாதிரி தான் அல்லாஹ் தன்னால் படைக்கப்பட்ட அடியான், தான் உணவளித்து தான் பரிபாலித்து நான் ஆளாக்கின அடியான் இன்னொருத்தனுக்கு வணங்குறத, இன்னொருத்தன்ட்ட கையேந்துறத, இன்னொருத்தன்ட்ட உதவி தேடுறத அல்லாஹ் விரும்ப மாட்டான். அப்படி உதவி தேடுறது ஷிர்க்னு சொன்னாங்க. अल्लाह की ही मानना है। अल्लाह की बात क्या मतलब, अल्लाह को मानना है और अल्लाह की मानना है, और इसके साथ किसी और को नहीं मानना, ये असल इबादत है। तो फिर रसूल की मानना क्या है, वो भी अल्लाह की मानना है। क्यों, अतिउल्लाह व अति रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, आप अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अपने जिम्मेदारों की इताअत करो। ये सब अल्लाह के हुक्म के तहत आ जाता है। और जो भी अल्लाह के रसूल बात करते हो, मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, जो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करेंगे उनके ज़ुबान मुबारक से निकलता है सारा वही है, अपने हवा और अपने ख्वाहिश के मुताबिक बात नहीं करेंगे। इसलिए वो भी अल्लाह की बात है, उसके मानना भी अल्लाह के हुक्म के मानने के बराबर। तो इसलिए अल्लाह के मानने के नाम इबादत हैं, वो भी अल्लाह पाक खालिस इबादत को, खालिस तौहीद, खालिस ईमान का अल्लाह पाक चाहता है, उसमें शिरक अल्लाह पसंद नहीं करता है। तो अल्लाह पाक ने मुस्नद अहमद की रिवायत हैं, यहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही भेजा, 5 बातों पर खुद भी अमल करो और अपने कौम की भी बताओ, हुक्म करो, वो भी अमल करें। तो यहया अलैहिस्सलाम ने किसी वजूहात की वजह से वो बात अपनी कौम को बताने में थोड़ा सा टाइम ले लिए, थोड़ा सा वक्त गुजर गया, वो बता नहीं सके। तो उसी दौर में ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी थे। अल्लाह ने ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही भेजा। अल्लाह ने कहा कि मैंने यहया को वही भेजा कि ये 5 बातों को खुद भी अमल करे, लोगों को बताए, लेकिन वो अभी तक उन्होंने नहीं बताया, इसलिए आप बताओ। तो इस वही में ये भी शामिल थे कि आप उनसे पूछो कि आप बात बताएंगे या मैं बताऊं। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने यहया अलैहिस्सलाम से पूछा
کہ اللہ پاک نے آپ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا، اس پر عمل کرے اور لوگوں کو بتائے. اب تک آپ نے بتایا نہیں، آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا ابن آخی ابن امی، میرے چچا زاد بھائی، آپ مت بتائیے. اگر آپ مجھ سے پہلے بتائیں گے تو مجھے کون سی آسمان مجھے جگہ دے گی اور کون سی زمین مجھے پناہ دے سکتی ہیں کہ اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل ہوگا؟ کیوں اللہ کا حکم میں نے لوگوں تک پہنچایا نہیں؟ اس لیے میں بتاؤں گا. پھر بیت المقدس کے اندر لوگوں کو جمع فرمایا. سامنے آئیے بیت المقدس کے اندر سارے بنی اسرائیل کو جمع فرمایا. مسجد بھر گئی. یحییٰ علیہ السلام منبر پر بیٹھ گئے اور اللہ کی تعریف کی، حمد و ثنا کے بعد فرمایا اللہ پاک نے مجھے 5 باتوں کا حکم فرمایا، اس پر عمل کرو اور آپ لوگوں کو بتاؤ، آپ بھی عمل کرو. اس میں فرمایا سب سے پہلی بات کہ ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اور اس کا مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے خالص مال، اپنے ذاتی مال، اس میں کسی کی ملاوٹ نہیں ہے، اپنے خالص مال سونے یا چاندی کے، اس سے ایک غلام کو خریدا اور اس سے کہا اس غلام سے آپ جا کے پیسہ کماؤ، نوکری کرو، مجھے آ کے وہ پیسہ مجھے دینا ہے. وہ یہ کرتا ہے کہ جا کے کام کر رہا ہے، کر کے پیسے کو، اس کے جو تنخواہ ملتا ہے اس کو کسی اور کو دیتا ہے. میں پوچھا کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کو پسند کر سکتا ہے؟ اپنے مال سے خریدا ہو غلام کمائے اور پیسہ کسی اور کو دے؟ کہتا نہیں. یہی ہے شرک. اللہ پاک یہی چاہتا ہے جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور روزی دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ غلام کسی اور کی عبادت نہ کرے، کسی اور کو اپنے ساتھ شریک نہ کرے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ لمبا کرے، کسی سے نہ مانگے، مدد نہ طلب کرے. கண்ணியமிக்க சகோதரர்களே, அந்த நீண்ட ஹதீஸ் அது இன்றைக்கு தேவையான விஷயத்தை நான் ஞாபகப்படுத்தினேன். அல்லாஹு தாலா உண்மையில என்ன விரும்புகிறான்? ஷிர்க் அல்லாஹ் வெறுக்கிறான். மற்ற எல்லா பாவத்தையும் எல்லாம் மன்னிக்கின்றான். இன்னல்லாஹ லா யக்ஃபிரு அன் யுஷ்ரக பிஹி வ யக்ஃபிரு மா தூன ذلك لمن يشاء. அல்லாஹு தாலா அவனுக்கு இணை வைக்கப்படுறத ஒரு நாளும் அல்லாஹ் விரும்புறதில்லை, மன்னிக்கிறதே கிடையாது. வயக்ஃபிரு மா தூன ذلك لمن يشاء. ஏனைய எத்தனையோ பாவங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நாடினவர்களுக்கெல்லாம் மன்னிப்பான். ஒருத்தன் கொலை செஞ்சுட்டு வாரான், 99 கொலை அதையும் எல்லாம் மன்னிப்பான். 100 கொலை 1000 கொலை செஞ்சிருக்கிறான், அவன் தௌபா செய்கிறான், அதையும் எல்லாம் மன்னிப்பான். விபச்சாரம் செய்தவன் எல்லாம் மன்னிப்பான், களவெடுத்தவன் எல்லாம் மன்னிப்பான், கொள்ளையடித்தவன் எல்லாம் மன்னிப்பான், ஏன் அநியாயங்கள் செய்தவன் எல்லாம் மன்னிப்பான். ஆனால் ஷிர்க்கை அல்லாஹ் மன்னிக்க மாட்டான். ஷிர்க்கை அல்லாஹ் மன்னிக்க மாட்டான். பகிரங்கம் அல்லாஹ் சொல்லிட்டான், அதுக்கு மன்னிப்பே கிடையாது. அதுக்கு என்ன வழி? அல்லாஹ்விடத்துல தௌபா செய்து அல்லாஹ்விடத்துல அந்த ஷிர்க்கை விட்டு விலகிறணும், அந்த ஷிர்க் அவன்கிட்ட நீங்கணும், உள்ளம் சுத்தமாகணும். இதைத்தான் அல்லாஹ் விரும்புகிறான். இன்றைக்கு ஷிர்க்னா பொதுவாக மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க? சிலையை வணங்குறது ஷிர்க்கு, கபரை போய் வணங்குறது ஷிர்க்கு, அவுலியாக்கள்கிட்ட போய் கேட்கறது ஷிர்க்கு, கபரடியில் போய் துவா செய்கிறது, கபராளிகிட்ட கேட்கறது. இதை மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு வரையறைக்குள்ள தான் எங்களோட சிந்தனை ஷிர்க்கை பற்றி இருக்குது. இதுதான் ஷிர்க்கு நினச்சி கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் சகோதரர்களே, பெரியார்களே, இன்றைக்கு எங்களோட வாழ்க்கையில் நிறைய ஷிர்க்குகள் கலந்துருக்கு. ஷிர்க்குனா என்ன? நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க. ஒருத்தர் வந்தார், வந்து சொன்னார், இதா ஷா அல்லாஹு வ ஷிஅத, யா ரசூலல்லாஹ், அல்லாஹ் நாடினால் நீங்களும் நாடினால். ரசூலுல்லாஹ் கோவப்பட்டாங்க. அஜஅல்தனி லில்லாஹி நித்தன், நீ என்ன அல்லாஹ்வுக்கு என்ன இணையாக ஆக்கிட்டாயா, ஷிர்க் ஆக்கிட்டாயா? பல் குல் மா ஷா அல்லாஹு வஹ்தா, அல்லாஹ் நாடினால் மட்டும்தான் சொல்லுன்னு சொன்னாங்க. அப்படி எங்கேயாவது சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டி வந்தா இப்படி சொல்லும், சும்மா அந்த அல்ல சும்மா ஷிஅத, மாஷா அல்லாஹு சும்மா அந்த. அல்லாஹ் நாடினால், அதுக்கு பிறகு நீங்க நாடினால் தான். அல்லாஹ் நாடினால் நீங்கள் நாடினால் என்றா சொன்ன ஷிர்க் ஆகிடும்.
அந்த வார்த்தைகளை கூட நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கவனிச்சாங்க. அந்த அளவுக்கு ஷிர்க்கை விட்டு பாதுகாத்துக்கொள்ள சொன்னாங்க. பல संदर्भங்கள்ல अल्लाह पाक शिर्क के बारे में क्या फरमाता है? शिर्क अल्लाह पाक कभी माफ नहीं करता. इन्न अल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा. अल्लाह पाक शिर्क को कभी माफ नहीं करता. व यगफिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा. इसके अलावा जिसको चाहता है अल्लाह पाक, कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, कितना बड़ा गुनाह कबीरा क्यों ना हो, अल्लाह पाक माफ करता है. 100 कत्ल करके कोई आए, तौबा करे, अल्लाह माफ करेगा. जिना करके आए हजारों औरतों से, फिर नदामत के साथ गुनाह को छोड़ के आए, अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह माफ करेगा. जो बाकी गुनाह के बारे में अल्लाह ये कहता है कि तौबा के बगैर भी जिसको चाहे माफ करेगा. लेकिन शिरक, उसको तौबा किए बगैर अल्लाह माफ नहीं करता. तौबा क्या है? शिरक बिल्कुल छोड़ दे, अपने दिल को खालिस कर दे, अपने आप को पूरा साफ कर दे, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करे, अल्लाह के अलावा किसी के हाथ सामने न उठाए, अल्लाह के अलावा किसी के ऊपर तवक्कुल न करे. यह है खालिस ईमान, यही शिरक से दूर होने वाली बात है. अल्लाह ताला ने सुलान இன்னல்லாஹ லா யக்ஃபிரு அன் யுஷ்ரக பிஹி. அல்லாஹ் தஆலா இணை வைக்கிறத தௌபா இல்லாம மன்னிக்க மாட்டான். தௌபான்னா அவர் அந்த பாவத்தை விட்டு ஷிர்க்கை விட்டும் தன்னை முழுமையாக கலட்ட வேண்டும், தன்னை முழுமையாக நீக்க வேண்டும், சுத்தமாக வேண்டும், பரிசுத்தமாக வேண்டும். அதுக்கு பிறகு தௌபா செஞ்சா அல்லாஹ் மன்னிப்பான். ஏனைய பாவங்களை தௌபா இல்லாமலும் அல்லாஹ் நாடினவர்களுக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பான். தௌபா செஞ்சா உண்மையான முறையில் அல்லாஹ் மன்னிப்பு நிச்சயம். அது இல்லாமல் தௌபா இல்லாமையும் விபச்சாரத்தை, களவை, கொலையை எல்லாம் மன்னிப்பான். ஆனால் ஷிர்க் அல்லாஹ் தௌபா இல்லாமல் மன்னிக்கிறது இல்லை. தௌபாண்டன்னா அந்த ஷிர்க்கை விட்டு முழுமையாக கலரணும். அப்போ நான் சொன்ன ஷிர்க்குன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி நான் இன்னைக்கு மேலே புத்த வணங்குறதோ, கல்லை வணங்குறதோ, மண்ணை வணங்குறதோ, கபரை வணங்குறதோ மட்டுமல்ல. மௌலானா உமர் பாலம்பூரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்க அடிக்கடி பயானில் சொல்லுவாங்க, இன்றைக்கு பெரிய ஒரு மஜ்லிஸ், இப்போ பார்த்தா கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கிறோம், நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த மஜ்லிஸில் முஸ்லீம்கள் எல்லாம் நிரம்பி இருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த நேரத்தில் தங்கத்தால் ஒரு 100 கிலோ தங்கத்தால் ஒரு சிலையை கொண்டு வந்து வச்சு, உருவத்தொண்டை செஞ்சு சிலையை ஒன்று கொண்டு வந்து, ஆடையோ மாட்டையோ இல்லை மனித ரூபத்தையோ இல்லை புத்த ஒன்றை செஞ்சு கொண்டு வந்து வச்சு, இந்த சிலை இருக்குதே உங்களோட பிரச்சனைகளை நீக்கி வைக்கும், உங்களுக்கு நோய் வந்தால் அதை லேசாக்கி தரும், உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் வரும்பொழுது உதவியாக இருக்கும், அதை மாதிரி எல்லாம் சொன்னால் உங்களோட மகளோட கல்யாணம், சகோதரருடைய கல்யாணத்தை லேசாக்கி முடிச்சு தரும், உங்களோட வாப்பு உமக்கு சுகம் இல்லாமல் வந்தால் ஆப்ரேஷன் பண்ண தேவை வந்தால் இந்த சிலையை உங்களுக்கு செஞ்சு தரும்னு சொன்னால் நாங்கள் எல்லாரும் கோவப்படுவோம். எல்லா முஸ்லீம்களும் கொதித்தெலும்புவாங்க, நீ என்ன எங்களை முஷ்ரிக்காக்க பார்க்குறாயா, என்னை காஃபிராக்க பார்க்குறாயா, இந்த சிலை எதுவுமே செய்யாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதே நேரத்தில் அதே 100 கிலோ தங்க சிலையை துண்டு துண்டாக உடைச்சி பிஸ்கட்டுகளாக மாற்றி கொண்டு வச்சு சொன்னால் இவங்க சொல்லுவாங்க, ஓ இதையும் செய்யலும் இன்னும் செய்யலும் நீங்கள் சொன்னீங்க லேண்ட் குரூசரில் இதுக்கு மேலே எத்தனை வாகனம் வாங்கலுன்னு சொல்லுவோம். ஒரு கல்யாணம் இல்லை, ஊருக்கே கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்கலன்னு சொல்லுவோம். இதுவும் ஷிர்க்கு தான். மோனா சொன்னாங்க, இன்றைக்கு யாராவது அந்த சிலை இதெல்லாம் செய்யும்னு சொன்னதுக்கு பேர் ஷிர்கே ஜலி, பெரிய ஷிர்க், அது பகிரங்கமான ஷிர்க். இரண்டாவது, இந்த தங்க பிஸ்கட் இதெல்லாம் செய்யும்னு சொல்லுமா, இதுவும் ஷிர்க்கு தான். இது ஷிர்கே ஹஃபி, சின்ன ஷிர்க், மறைமுகமான ஷிர்க். ஆனால் அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல இன்னல்லாஹ லா யக்ஃபிரு அன் யுஷ்ரக பிஹி என்று சொல்லும் பொழுது ஷிர்கே ஜலியை மன்னிக்க மாட்டேன், ஷிர்கே ஹஃபியை மன்னிப்பேன் அல்லாஹ் சொல்லல. பொதுவாக அல்லாஹ் சொல்லான். எப்போ ஷிர்க் என்று சொல்லப்படுது அதில் எத்தனை வகை இருக்கோ எல்லாம் சேர்ந்துடும். சிறுசி, பெருசி, ரகசியமானது, பகிரங்கமானது, எல்லா ஷிர்க்கும் எல்லாம் அடங்கிடும். எதையும் எல்லாம் மன்னிக்கிறது இல்லை. பிறகு சொன்னாங்க, இன்றைக்கு ஷிர்கே ஜலியில், பகிரங்கமான ஷிர்க்கில் 199 விதமான முஸ்லீம்கள் பாதுகாக்கப்படுவாங்க. இல்லை மாஷால்லா அதிலே மாட்டிக்கிறாக்கள் இருக்கிறாங்க. மற்ற 2வது ஷிர்கே இருக்கு, ஷிர்கே ஹஃபி,
அதில் 199 விதமான மக்கள் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறாங்க. நாங்கள்லாம் அதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். எங்களோட உள்ளத்தில் இருக்குது. ஷிருக்குன்னு சொன்னால் அது பெருசாக விளங்கக்கூடியது ஒன்றல்ல. அஷ்ஷிருக்கு அதக்கு மின் தபீபின் நமுல். ஹதீஸில் வருது, சொன்னாங்க இத்தக்கு ஷிருக், ஷிருக்கை பயந்து கொள்ளுங்கள், அது எறும்பு ஊறுவதை விட அபூர்வமானது, நுணுக்கமானது, உணர முடியாதது. எறும்பு போகிற நேரத்துக்கு ஓகாத்தா போன மாதிரி சத்தம் கேட்காது, லொரி போன சத்தம் கேட்காது, காரு போன சத்தம் கேட்காது. அது எப்படி போச்சுன்னு எங்களுக்கே தெரியாது. இதே மாதிரி தான் உள்ளத்தில் ஷிருக்கு கலந்து போகிறது. ஷிருக்குங்களை வாயிலிருந்து வெளியாகிறது, உள்ளத்தில் நுழையிறது தெரியாது சகோதரர்களே. அது நிறைய பேருக்கு விளங்காது. அது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். इसलिए हजरात शिरक से बचना है. शिरक ये नहीं है जैसे हम लोग समझ के रखे हैं. हम ये समझते शिरक ये है कि पूजा करना किसी बुत की, किसी पत्थर की, किसी इंसान की, किसी कब्र वालों की, या किसी कब्र की, या अल्लाह वाले की. हम तो ये शिरक कर रहा है. बाकी हम जो करते हैं वो खालिस ईमान समझते हैं. बल्कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर बहुत सी किस्म के शिरक मिला हुआ है. शिरक क्या है? मौलाना उमर पारंबोली रहमतुल्लाह अलैहि अपने बयानात के अंदर फरमाया करते थे, हमें समझाने के लिए. मिसाल के तौर पर इस मस्जिद में 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, सारे मुसलमान. अभी 100 किलो का एक पुतला, एक मूर्ति बना के लेके आए और इस मिंबर पर रखा जाए और ये कहा जाए भाइयों ये जो बुत हैं या ये जो पुतला हैं या ये जो गायें हैं ये 100 किलो का है, सोना से बना हुआ. ये जो पुतला, ये मूर्ति, ये आपकी मददगार बन सकता है. आपकी जो भी परेशानी हो जाए ये इसको हल करेगा. आप अगर बीमार हो जाए तो इलाज कराएगा. आपके नहीं, आपके बाप के भी, आपके माँ के भी. शादी कराना अपने बेटी की या अपनी बहन की, पूरी घर वालों की, ख़ानदान की, वो ये मदद करेगी. और आपकी जो भी गाड़ी की ज़रूरत है, कारोबार की ज़रूरत है, ये आपको कर देगा. तो सारे उठेंगे, खून गर्म हो जाएगा, कहेंगे क्या तुम हमें मुशरिक बनाना चाहते हैं? ये कैसे करेगा? इससे कुछ नहीं होगा. इसी मूर्ति को जो 100 किलो का सोना है, टुकड़ा टुकड़ा करके अगर बिस्किट बना के रखे, हमसे कहा जाए तो कहेंगे भाई आपको पता नहीं, इससे और भी काम हो सकता है, इससे और हम कर सकते हैं. लैंड क्रूज़र नहीं है, उससे ज़्यादा हम इससे ख़रीद सकते हैं और कुछ हम बना सकते हैं, हम आगे से कहेंगे. फरमाए ये भी शिरक है. जैसे मूर्ति से होने का कहना शिरक है, मानना शिरक, ऐसा ही जो सोने के टुकड़ों से होने का कहना भी शिरक है, इसके मानना भी शिरक है. तो फरमाया अगर मूर्ति से मानने को कहेंगे, इसको कहेंगे शिरक जली, कुल्लम कुल्ला शिरक, जाहिर शिरक. और जो ये सोने के टुकड़ों से होने का कहना, ये शिरक खफी है, ये भी शिरक है. लेकिन फिर फरमाया कि 99% मुसलमान से उम्मीद है कि जो पहला शिरक जली से वो महफूज हैं, 1% उसमें भी मुबतला है. लेकिन दूसरा जो शिरक है, शिरक खफी, उसमें 99% मुसलमान मुबतला हैं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोगों के अलावा. तो लेकिन अल्लाह पाक ये नहीं कहा कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही. इसमें ये नहीं कहा कि शिरक जली को माफ़ नहीं करेंगे, शिरक खफी को माफ़ करेंगे. नहीं, कुरान के अंदर, अरबी के अंदर भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको मुतलक जब इस्तेमाल होगा तो इसके सारे अक़साम, अज्ज़ा उसमें शामिल हो जाएंगे. छोटा, बड़ा, ज़्यादा, कम, ज़ाहिर और खफी, सारे इसके अंदर शामिल हैं. तो जब अल्लाह ने कहा शिरक को माफ़ नहीं करूँगा, तो शिरक खफी को भी माफ़ नहीं करूँगा, शिरक जली को भी माफ़ नहीं करूँगा. शिरक ये बहुत नाजुक मसला है. ये नहीं कि सिर्फ पूजा करना. इसलिए फरमाया इत्तक़ु शिरक फ़इन्न शिरक अदक्कु मिन दबीबिन नमल. अल्लाह के नबी ने फरमाया शिरक से बचो. शिरक ये चूंटी के क्या कहते, रगड़ना, रंगना, चलना, रेंगने से भी बारीक हैं.
होगा था गुजरता है, सब कहेंगे होगा था गुजर गया है। अभी कोई नहीं कहेगा इधर से चींटी गुजरा है, क्यों? पता ही नहीं चलता। इतना हल्की आवाज, पता ही नहीं चलता। शिरक इससे भी मामूली किस्म के अंदाज में दिल के अंदर घुस जाता है, जुबानों से निकलता है, तो हमें पता भी नहीं कहता कि ये शिरक है या नहीं, लेकिन शिरक है, इससे बचना है। अल्लाह ताला सुल्हिरान अल्लदीना आमनु वलम यल्बिसु ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइक लहुम अमन वहुम मुहतदून। யார் ஈமான் கொண்டு தன்னுடைய ஈமானோட ஷிர்க கலக்கல்லையோ, ஷிர்க் அல்ல, பிஸுல்மின், அநியாயத்தை கலக்கவில்லையோ, அவர்களுக்குத்தான் பாதுகாப்பு இருக்கு, அவர்களுக்குத்தான் ஈடேற்றம் இருக்கு, அவங்க தான் ஹிதாயத்துள்ளவர்கள் என்ற ஆயத்து இறங்கிச்சு. சஹாபாக்கள் பயந்தார்கள். இன்னைக்கு நாங்களும் ஓதுறோம் தான், எங்களுக்கு அது என்னன்றே தெரியாது. யார் ஈமான் கொண்டு அவருடைய ஈமான்ல அநியாயம் கலக்கல்லையோ அவர்களுக்குத்தான் ஈடேற்றம் இருக்குது, அவர்கள் தான் நேரடி பெற்றவர்கள். அப்படி இல்லாதவங்க எல்லாம் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பும் கிடையாது, அவங்களுக்கு நேர்வழியும் கிடையாது. சஹாபாக்கள் பயந்தார்கள். சொன்னாங்க, ஐயுனா லா யதுலிம் யா ரசூலல்லாஹ், எங்களை யார் தான் தன்னை நஃப்ஸுக்கு அநியாயம் செய்ய அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா எங்களுக்குள்ளேயும் பாவம் நடக்கத்தானே செய்யுது, அநியாயம் நடக்கத்தானே செய்யுது. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, அந்த அநியாயம் அல்ல இங்க பிஸுல்மின் என்றால் உங்களுக்கு தெரியாது. அமா தக்ரவுன கௌல லுக்மான், லுக்மானுடைய சொல்ல நீங்க படிக்கலையா? அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான் சூரத்துல் லுக்மான்ல, லா துஷ்ரிக் பில்லாஹ் இன்ன ஷுர்க லஸுல்முன் அதீம், அல்லாஹ்க்கு இணை வைக்காதே, இணை வைக்கிறது மிகப்பெரிய அநியாயம். இங்க அல்லாஹ் அதைத்தான் சொல்கிறான். யார் ஈமான் கொண்டு தன்னுடைய ஈமான்ல ஷிர்க கலக்கல்லையோ அவர்களுக்கு தான் ஈடேற்றம் இருக்கு, அவர்களுக்கு தான் பாதுகாப்பு, அவங்க தான் நேரான பாதை. இதுவும் பயப்பட வேண்டிய விஷயம்தான். ஏன்? ஷிர்க்கு ரொம்ப அபூர்வமான ஒன்று, அது அங்கே விளங்க முடியாத ஒன்று. எந்த நேரம் அல்லாஹ்ட்ட பயந்து கொண்டே இருக்கணும். அந்த ஷிர்க் என்னுடைய ஈமான்ல கலக்கக்கூடாத உணர்வு இருக்கு. இன்னைக்கு எங்களுக்கு யாருக்கும் அந்த ஃபிக்ர் கிடையாது. அக்கௌண்ட்டை பறிக்கொண்ட கவலை இருக்குது, ஜப்பானுக்கு வந்தீரம் சம்பாரிச்சுட்டு போன்ற கவலை இருக்குது, விசாக்கு ஏதாவது செஞ்சுட்டு போன கவலை இருக்குது, கல்யாணத்துக்கு தேவையான ஏற்பாடு செய்ய கவலை இருக்குது, தொழில் அமைச்சிட்டு போன்ற ஃபிக்ர் இருக்குது. ஈமான பாதுகாக்கணும் ஃபிக்ரே கிடையாது. ஷிர்க்கு வந்துடக்கூடாத கவலை இருக்கா? மிச்சம் குறவுதான். அப்படி இருந்தாலும் அதுக்கு என்ன செய்கிறோம்? பெருசா எதுவுமே கிடையாது. அல்லாஹ் பாக் ஃபர்மாத்தா है, அல்லதீன ஆமனு வலம் யல்பிசு ஈமானஹும் பிஸுல்மின் உலாயிக லஹும் அமன் வஹுமுல் முஹ்ததூன்। जो ईमान लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया, इन लोगों के लिए अमन है, अमन अमान है और यही हिदायत याफ्ता है। इसके बरखिलाफ जिसके ईमान के साथ जुल्म मिला हुआ है उसके लिए कोई अमन नहीं है, कोई हिफाजत नहीं है, वो ये हिदायत याफ्ता भी नहीं है। जब आयत नाजिल हुई सारे सहाबा परेशान हो गए, डरने लगे। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह अय्युना ला यज़लिम नफ्सहु, हम में से कोई ऐसा है जिसने अपने नफ्स पर जुल्म नहीं किया हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया वो जुल्म नहीं इधर मुराद। अमा तकरऊन कौल लुकमान, क्या लुकमान अपने बेटे की जो नसीहत फरमाए वो बात आपने नहीं पढ़ा? सूरत लुकमान के अंदर फरमाता या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ये बेटा अल्लाह की शिरक मत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, जान ले शिरक सबसे बदतरीन और ख़तरनाक जुल्म है। वो यहाँ पर अल्लाह ने जो कहा है वलम यल्बिसु ईमानहुम बिज़ुल्मिन, ये है वो शिरक, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। सूरह फातिहा अल्लाह ने सुल्हिरान, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु, या अल्लाह उन्னையே வணங்குகிறோம், நஅபுதுக வ நஸ்தஈனுக நாங்க சொல்லல, நஅபுதுக வ நஸ்தஈனுக உன்னை வணங்குகிறோம், உன்னை உதவி தேடுகிறோம். இப்போ இதில் ஷிர்க்குக்கு இடம்பாடு இருக்கு. எப்படி? உன்னையும் வணங்குகிறோம், அதோட வேறாக்களை வணங்குகிறோம்னு அர்த்தம் கொடுக்கலாம். அதில் இல்லை, ஆனால் பின்னால் சேர்க்க இடம்பாடு இருக்கு. இதே மாதிரி ஒன்னிடத்தில் உதவி தேடுகிறோம், இன்னொருத்தையும் உதவி தேடலாம்னு சேர்த்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் இய்யாக்க நஅபுது வ இய்யாக்க நஸ்தஈன் ஹஸ்ர், அல்லாஹ் மட்டிட்டு சொல்ல உன்னையே தான் வணங்குறோம், வேற யாரையும் வணங்குறது கிடையாது, வணங்க முடியாது. உன்னிடத்தில் தான் உதவி தேடுகிறோம். உதவி தேடுறது கூட அல்லாஹ் விட்டு வேற தண்ட உதவி தேன, அதுவும் ஷிர்க் தான். வஅலல்லாஹி ஃபல்யதவக்கலில் முஃமினூன் வஅலல்லாஹி ஃபல்யதவக்கலில் முத்தவக்கிலூன்,
அல்லாஹ் மீது மட்டும்தான் நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடிய நம்பிக்கை கொள்வார்கள். இன்னொரு இடத்துல அல்லாஹ் சொல்றான், மூமின்கள் அவர்கள் தான் மூமின்கள், அவங்க அல்லாஹ் மீது தான் நம்பிக்கை வைப்பாங்க. அப்ப அல்லாஹ் அல்லாத ஒருத்தனை நம்புறோம், அல்லாஹ் அல்லாத ஒருத்தனை நம்பினா நாங்கள் உண்மையான மூமின்களே கிடையாது. ஏன்னா மூமின்கள் அல்லாஹை விட்டு வேற யாரையும் நம்ப மாட்டாங்க. வஅலல்லாஹி ஃபல்யதவக்கலில் முஃமினூன். அப்ப அல்லாஹ் யாரை நம்புறோமோ, யார்கிட்ட இந்த உதவி வரும்னு நினைக்கிறோம், அவங்ககிட்ட தான் உதவி தேட போறோம். இன்னைக்கு நாங்கள் சச்சோவை நம்பினா அவன்கிட்ட உதவி கேட்கிறோம், ஹாஜியாரை நம்பினா அவன்கிட்ட உதவி கேட்கிறோம், டாக்டரை நம்பினா அவன்கிட்ட உயிரை பிச்சை கேட்கிறோம். அல்லாஹ்வை நம்பினா அல்லாஹ்க்கு முன்னாடி சுஜூத் செஞ்சு கெஞ்சி அல்லாஹ்ட்ட கேட்போமே. அல்லாஹ்க்கு ஏன் தர முடியாது? அல்லாஹ் இயலாதவனா? அவன்கிட்ட இல்லையா? நாங்கள் இன்னொருத்தன்டேயும் போகணும். இன்னைக்கு உங்களோட மனைவி அவ சொல்றா, இப்போ நீங்கள் கல்யாணம் முடிச்சிங்க கபில் துணிக்காகான்னு சொல்லிட்டு, மாமா முடிச்சு கொடுத்தா நீங்கள் கபில் துணிக்காகான்னு சொல்லி நிக்காக ஏற்றுக்கொண்டீங்க. இப்போ இவன் என்ன செய்கிறா, அவருக்கு சாப்பாடு தேவைன்னா பக்கத்து வீட்டு பொடியன்ட்ட போய் கேட்குறா, அல்லது உங்களோட கூட்டாளி ஒருத்தன்ட்ட கேட்குறா, அல்ல வேறையா அவட வாப்பட்ட கேட்டால் கூட உங்களுக்கு கோபம் வரும். நான் நீக்க கொள்ள நீ எப்படி போய் உன்னோட வாப்பட்ட கேட்பாய்? நான் இருக்கும்போது நீ ஏன் பக்கத்து வீட்டுக்காண்ட எப்படி கேட்பாய்? நான் இருக்கும்போது இன்னாட்டு எப்படி கேட்பாய்? என்னைட்டு கேளு. அல்லாஹ் உங்களை விட ரோசமானவன். அல்லாஹ் எப்படி விரும்பான்? நீங்க அல்லாஹ்வால படைக்கப்பட்டவன், உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு அந்த அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கிறான். நேற்று கேளு, நீங்க இன்னொருத்தன்ட்ட கேட்டா உங்களோட மனைவி கேட்கறத உங்களுக்கு தாங்க இல்லாட்டி உங்களோட மனைவி நீங்களா படைச்சிங்க? வெறும் கபில் துணிக்காகான்னு சொல்லி அவள் குமரா இனத்தை பிறகு எடுத்துக்கொண்டீங்க, கல்யாணம் முடிச்சிங்க. படைச்சது யாரு? வளர்த்தது யார்? அல்லாஹ். உங்களை படைச்சது யார்? உங்களை ஆளாக்கினது யார்? அல்லாஹ். அப்ப அந்த அல்லாஹ் விட்டு போட்டு இன்னொருத்தட்ட எப்படி உதவி தேடுறது? அது எங்களோட பிசினஸாக கூட இருக்கலாம், என்னோட கடையாக கூட இருக்கலாம், என்னோட தொழிலாக கூட இருக்கலாம், என்னோட தந்தையாக கூட இருக்கலாம். அல்லாஹ் அதை விரும்புறது இல்லை. அதனால சொன்னாங்க, யா குலாம் இத்தகில்லாஹ் ஹைஸ்மா குந்த். இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு பார்த்து சொன்னாங்க, ஏ பொடியனே, எங்க இருந்தாலும் அல்லாஹ் பயந்து கொள். இத்தகில்லாஹ தஜிதுஹு துஜாஹக். அல்லாஹ் பயந்துக்கோ, எங்க இருந்தாலும் அல்லாஹ் உன்னோட கூட இருப்பான், உனக்கு முன்னாடி நீ அல்லாஹ்வை பெற்றுக்கொள்வாய். அடுத்து சொன்னாங்க, வைதா சஅல்த ஃபஸ்அலில்லாஹ். நீ கேட்ட அல்லாஹ்ட்ட கேளு. வைதஸ்தஅன்த ஃபஸ்தைன் பில்லாஹ். உதவி தேடுறா அல்லாஹ்ட்ட உதவி தேடு. இதுதான் உண்மையான தௌஹீத், உண்மையான ஏகத்துவம். தௌஹீத்வாதின்னு சொல்லதால தௌஹீத்வாதி கிடையாது. உள்ளத்தில் அல்லாஹ்வை தவிர வேற எந்த நம்பிக்கையும் இருக்கக்கூடாது சகோதரர்களே. அதைத்தான் அல்லாஹ் விரும்புகிறான். எங்களோட மனைவி இன்னொருத்தர் உதவி தேட விரும்பாது. இதே மாதிரி இன்னொருத்தர் அன்பு வச்சா அவ சொல்றா, உங்களோட எனக்கு சரியான இறக்கம், 95% நீங்க தான் எனக்கு, ஆனா 5% அடுத்துட்டு பொடியன், ஒரு 5% அடுத்துட்டு பொடியனை கொஞ்சம் எனக்கு அன்பு இருக்குன்னு சொன்னா எப்படி கோபம் வருது? அப்படியே 95% என்னோட இறக்கமா வைக்கிறதானே, ஒரு 5% தானே அடுத்துட்டு பொடியனோட, அது எங்கட கூட்டாளியோட. எந்த ரோஷம் உள்ள ஆணும் அதை பொருந்தி கொள்ள மாட்டான். இப்ப நாங்க 95% அல்லாவை நேசித்து 5% இன்னொரு துனியாவை நேசிக்கிறோம், இன்னொரு வியாபாரத்தை நேசிக்கிறோம், இன்னும் யாரையாவது ஒருத்தர் நேசிச்சா அல்லாஹ் எப்படி பொருந்தி கொள்வான்? அல்லாஹ் எப்படி விரும்புவான்? இன்றைக்கு அல்லாஹ்ங்களை சும்மா வச்சுக்கிறது அல்லாவுடைய மிகப்பெரிய கிருபை தான், அல்லாவுடைய அருள் தான். நாங்கள் அல்லாஹ்க்கு இணை வச்சு வச்சு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்போ கூட அல்லாஹ் எங்களுக்கு தந்து கொண்டு தானே இருக்கிறான். அல்லாஹ் எங்களுக்கு உதவி செய்யறானா இல்லையா? நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, அல்லாஹ்வை விட இரக்கமான உலகத்தில் யாருமே இல்லை. அவனுக்கு பிள்ளை இருக்குன்னு சொல்றானுங்க, அப்போ கூட அல்லாஹ் அவனுக்கு வலிச்சு கொண்டு தான் இருக்கிறான். எங்களுக்கு சும்மாவாது ஒருத்தர் நாங்கள் கவனிச்சு கொண்டிருக்கிறோம், உதவி செஞ்சு கொண்டிருக்கிற சொல்லாரு, ஒரு பொடியனை காட்டி இது இன்னார பொடியன் தான் சொன்னால் எப்படிக்கும்? யாருக்கோ பிறந்த பொடியன் எங்களை காட்டி இன்னும் இவர மகன் தான் அதுன்னு சொன்னா எங்களை விபச்சாரி ஆக்கிட்டான். அவன் எவ்வளோ கோபம் கொண்டு வரும்? அல்லாஹ்க்கு எவ்வளோ கோபம் வரும்? அல்லாஹ்க்கு பிள்ளை கிடையாது, அல்லாஹ்க்கு மனைவி கிடையாது. வலம் யத்தஹி ஸாஹிபத்தன் வலா வலதா. அவனுக்கு மனைவி இல்லை, பிள்ளை இல்லை, யாராவது சொல்லிட்டாங்கடா அப்போ கூட அல்லாஹு தஆலா மன்னிக்கிறான், பொறுக்கிறான், உணவளிக்கிறான். இல்லாட்டி உடனே அல்லாஹ் நசிக்க அவன் இல்லாம ஆக்கிறேன். मोहतरम अल्लाह पाक शिरक कभी माफ़ नहीं कर देगा, कभी माफ़ नहीं करता। हम नमाज के अंदर क्या कहते हैं, और एक कुरानी आयत है नमाज के अंदर हम रोज़मर्रा पढ़ते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम आपसे ही आपकी ही इबादत करते हैं, आपसे ही मदद तलब करते हैं। इसमें हम ये नहीं कहते कि नअबुदुका व नस्तईनुका, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तेरी मदद मांगते हैं।
اگر ایسا اگر کہیں گے اس کے اندر دوسرے کے ساتھ ملانے کا امکان ہے۔ اللہ پاک نے ادھر یہ کہا کہ ایاک نعبد، تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ یہ ہے الوہیت، یہ ہے ربوبیت، یہ ہے توحید۔ اللہ ہی سے مانگنا، اللہ کی بات کرنا، اللہ ہی سے مانگنا۔ آج اگر ہم کسی سے مانگیں گے، وہ اپنا کاروبار کیوں نہ ہو، اپنا باپ کیوں نہ ہو، اپنا شوہر کیوں نہ ہو، اپنا بھائی کیوں نہ ہو، کسی حاجی کیوں نہ ہو، کسی بڑا سچو کیوں نہ ہو، اگر اس کے سامنے جا کے مانگیں گے وہ ہمیں مدد کرے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے مانگیں گے ہمیں نہیں ملے گا، یا اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے میں ادھر جا رہا ہوں۔ صحت، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اگر اللہ ہی سے مانگیں گے تو اللہ ضرور دے گا، لیکن ہمارا یقین اللہ کے اوپر نہیں ہے، ہمیں شک ہے، ہمارے ایمان کے اندر شرک ملا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم اللہ سے مانگتے نہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے تھے اللہ سے مانگو، یا غلام اتق اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، یہ غلام، یہ بیٹا، اللہ سے ڈر، اتق اللہ اسما کنت، جہاں پر بھی رہے، جاپان میں رہے، پاکستان میں یا سری لنکا میں، سعودیہ میں، کہیں بھی رہے، اللہ سے ڈرو۔ اتق اللہ تجدہ تجاہک، اللہ سے ڈر، اللہ کو تجھے اپنے سامنے پائے گا، اللہ تیرے سامنے ہوگا، یعنی ہر وقت اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہوگی۔ اور فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگنا ہے کسی چیز اللہ سے مانگو، جب بھی مدد طلب کرنا اللہ سے طلب کرو۔ یہ ہے توحید، یہ ہے اللہ سے، اللہ کی عبادت کا مطلب۔ کسی اور سے مانگیں گے پھر یہ شرک ہے۔ تو اللہ اس لیے کہتا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ متوکلین، جو توکل رکھنے والے اللہ کے اوپر توکل کریں گے۔ دوسرا آیت میں فرماتا ہے کہ ایمان والے اللہ کے اوپر توکل کریں گے۔ تو ایمان جس کے پاس نہیں ہے وہ غیروں پر توکل کریں گے، غیروں کے پاس جائیں گے۔ وہ غیر کیا ہیں؟ بت کی ہونا کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کاروبار کیوں نہ ہو، آپ اپنا کیشا کیوں نہ ہو، اپنا دکان کیوں نہ ہو، وہ ڈاکٹر کیوں نہ ہو، وہ باپ کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کی بیوی جس سے آپ نے شادی کیا حلال طریقے سے، وہ آپ سے کہتے ہیں، وہ جب بھی ضرورت پڑتی ہیں، کبھی کبھی آپ سے بھی کہتے ہیں گھر پہ سالن نہیں ہے، چاول نہیں ہے، خرید کے لائیے، چینی نہیں ہے، چینی لے کے آئیے، نمک نہیں ہے، لے کے آئیے، پیسے کی ضرورت ہے دے دیجئے۔ کبھی کبھی مہینے میں ایک مرتبہ آپ کے پڑوسی کے پاس بھی جا کے کہتی ہیں گھر پہ چاول نہیں، آپ لے کے دے دیجیے۔ آپ اگر مرد ہوتے تو کبھی گوارا نہیں کریں گے، اس کو ماریں گے۔ کیوں؟ میں تیرا شوہر ہوں، میں ذمہ دار ہوں، مجھ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں اس سے کہا ہے؟ وہ اگر وہ کہے کہ آپ سبھی میں مانگتا ہو، کبھی کبھی ادھر بھی آ کے مانگتا ہے، تو آپ کوئی صبر نہیں کریں گے، اس کو آپ اس کا تحمل نہیں کر سکتے۔ تھوڑا غور کرنا ہے کہ اس بیوی جو ہے جس سے شادی کیا آپ نے، اس کو آپ نے پیدا نہیں کیا، صرف نکاح عقد کر کے اپنے حلال بیوی بنایا ہے اور کچھ نہیں کیا۔ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا، سب کچھ آپ کو دیا ہے، وہ اللہ اگر یہ پسند کرے، یہ چاہے میرا بندہ مجھ سے ہی مانگے، کسی اور سے نہ مانگے، اس میں کیا قصور ہے؟ یہی حق ہے۔ تو اللہ سے آپ سے زیادہ غیرت مند ہے اللہ پاک، اللہ اس سے زیادہ غیرت مند ہے۔ تو اللہ کیسے صبر کر سکتا ہے؟ پھر بھی اللہ کرتا ہے۔ اور آپ کی بیوی آپ سے کہتے ہیں مجھے آپ سے بہت محبت ہے، 95% میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن 5% پڑوسی لڑکے سے محبت کرتا ہوں، یا آپ کے فلان دوست سے مجھے محبت ہے۔ تو آپ صبر کریں گے؟ اس کو تحمل کر سکتے ہیں؟ آپ کی ساری بہادری نظر اٹھے گی، مارنا شروع کریں گے۔ کیوں آپ مارے؟ آپ نے اس کو پیدا کیا ہے، صرف نکاح کیا ہے اور کچھ نہیں کیا۔ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا وہی چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے محبت کرے، کسی اور سے نہ کرے، دل کے اندر جگہ نہ دے، پھر کیا قصور اس میں؟
आपके दिल के अंदर कारोबार पड़ा हुआ है, गाड़ियों का भरा हुआ है, पैसा, बीवी, बच्चे, माँ बाप और ना जायज कितनी कितनी मोहब्बत है, तो अल्लाह पाक कैसे सब्र करेगा? फिर भी अल्लाह पाक करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह से ज़्यादा गैरतमंद कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह से ज़्यादा सब्र करने वाला भी कोई नहीं अज़ियतों पर। लोग कहते कि अल्लाह का बेटा है, फिर भी अल्लाह पाक उसको रोज़ी देता है, उसकी देखभाल करता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। आप अगर किसी का देखभाल कर रहे हैं, कोई यतीम, कोई दोस्त या कोई बच्चा या जो भी हो आपके पास है, आप उसके खर्चा कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, जिसके देखभाल, उसने ये कह दिया कि ये जो बेटा है, किसी का बेटा था, वो कह दे ये तो अब इनका बेटा कर दिया, आपकी तरफ इशारा करके कहा ये इसका बेटा है, तो आप कितने गुस्से में आएंगे? क्या मुझे तो जानी बनाया है, किसी और का बेटे को मेरा बेटा बना दिया है? कितने गुस्से में आएंगे? अगर अल्लाह को किसी ने बच्चा ठहराया तो वो भी अल्लाह के जिना की बात नहीं है, लेकिन अल्लाह को अल्लाह के साथ न होने वाली सिफत को अल्लाह के साथ कर दिया। लम यत्तखिद साहिबतन वला वलदा, वो अल्लाह जिसकी कोई बीवी नहीं, कोई बच्चा नहीं, उसके उसने बच्चा और बीवी ठहरा दिया है, फिर भी अल्लाह पाक माफ़ करता है, रोज़ी देता है। अब கண்ணியமிக்க சகோதரர்களே, பெரியார்களே, அல்லாஹ் தஆலா எங்களிடத்திலிருந்து விரும்புறது சுத்தமான ஈமான். அந்த ஈமான் இல்லாமல் எங்களுக்கு ஈடேற்றமே கிடையாது. எங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஈமானை வச்சுக்கொண்டு எதுவுமே செய்ய இயலாது. இதை வச்சுக்கொண்டு சொர்க்கம் இது எப்படின்னு சொன்னால், டோக்கியோவில் ஒரு லேண்ட் ஒன்று இருக்குது, 1,00,000 மான், இது 5 தாள் தூக்கி பொக்கெட்டில் போட்டுன்னு போயிட்டு அதை வாங்க போகிற மாதிரி. காசிக்கு தான் ஓய்க்குது, எங்கே இந்த 5 மான் 5 மான் நிற்குது கோமான். அவங்கெல்லாம் இது 1,00,000 மான், உன்னோட கோமானை வச்சுக்கொண்டு போ, ஒன்றும் செய்ய இயலாது. நாங்கள் சொர்க்கம் போ பார்க்குறது இது கொஞ்சம் ஈமானை வச்சுக்கொண்டு, 5 மானை விட கொஞ்சம் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் வச்சுக்கொண்டு என்ன செய்யணும்? தாகம் தீருமா? உடுப்பு கழுவேலுமா? நெருப்பு அணைக்கலுமா? ஏழா சகோதரர்களே, நரகத்தில் நெருப்பு அணைக்கிறது எங்களுடைய ஈமான் போதாது. இது ஒரு கிளாஸ் தண்ணி மாதிரி. சொர்க்கம் வாங்குற அளவுக்கு எங்களுடைய ஈமான் போதாது. இது 2-3 தாள் மாதிரி, அது கோடிக்கணக்கான மான் தேவைப்படும். இப்போ நாங்கள் அதுக்கு என்ன முயற்சி செய்கிறோம்? இப்போ யாருக்கு எழும்பி சொல்லலுமா, நான் சொர்க்கத்தில் இவ்வளோ பெரிய இடம் வாங்கி போட்டிக்கிறேன், அதுக்கு நான் இவ்வளோ ஒவ்வொரு நாளும் இவ்வளோ டைம் கொடுக்குறேன், என்னோட ஆயில் இவ்வளோ காலம் நான் அதுக்காண்டி கொடுத்துட்டேன் சொல்லலுமா? எங்களுக்கு துனியாவுக்காண்டி கொடுத்த காலத்துக்கு எங்களுக்கு சொல்லலும். அங்கே அந்த நாட்டில் இந்த நாட்டில் அங்கே இங்கே என்னென்ன செஞ்சுருக்கிறோம். எதுக்காண்டி அழிஞ்சு போகக்கூடிய துனியா, விட்டுட்டு போகக்கூடிய துனியா சகோதரர்களே. இப்போ இந்த அல்லாஹுடைய ஏகத்துவம் எதற்காக நாங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோமோ, இதற்காக நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கிறோம்? இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் சிலைகளை உடைச்சவங்க, சிலைகளை கேவலப்படுத்தி பேசினவங்க, அவங்களே துவா செஞ்சாங்க, வஜுனுபனி வபனிய அன்னாபுதல் அஸ்னாம், அன்னாபுதல் அஸ்னாம், யா அல்லாஹ் என்னையும் என்னுடைய குடும்பத்தினரையும் பாதுகாத்துட்டு ஒதுக்கிடு சிலை வணங்குவதை விட்டும், ஷிர்க்கை விட்டும், இணை வைக்க விட்டு என்னை பாதுகாருன்னு துவா செஞ்சாங்க. இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே துவா செய்கிறோம்? கொஞ்சம் மனசில் தட்டி பாருங்க. பொய் சொல்லல, நான் இத்தனை தடவை துவா செஞ்சுக்கிறேன், உண்மையில் பார்த்தா இல்லை. ஏமாத்திட்டு போயிடுங்க சகோதரர், அல்லாஹ் ஏமாற்ற முடியாது. எங்களையே நாங்கள் ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறோம். எங்களுடைய ஈமானுக்கு என்ன பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம்? எங்களுடைய ஈமானில் ஷிர்க்கு கலக்கக்கூட எங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபிக்கர் இருக்குது. நான் ஆரம்பத்திலிருந்து சொல்லிட்டு வர விஷயம் என்ன? எங்களுடைய ஈமானில் ஷிர்க் கலந்துடக்கூடாது. கலந்தால் நாங்கள் நஷ்டவாளிகள், எங்களுக்கு மன்னிப்பு கிடையாது. எங்களோட பேங்க் பேலன்ஸ் ஷீட் எங்களை பாதுகாக்காது, எங்களோட குடும்பம் பாதுகாக்காது, எங்களோட எதுவும் பாதுகாக்காது. நாங்கள் நஷ்டவாளிகள், அல்லாஹ்வுடைய மன்னிப்பை விட்டு தூரமாக்கப்பட்டவங்க, நரகவாதிகள் எல்லாம் பாதுகாக்கணும். ஷிர்க் செஞ்சவங்க நரகம்தான். ரசூலுல்லாஹ் என்ன சொன்னாங்க? மன் ஸல்லா யுராஇ ஃபக்கத் அஷ்ரக். ஒருத்தன் தொழுறாரு, குஷு குதுவா தொழுறார், அழகான கிராத், அழகா ஓதுறார், ருக்கு அந்த மாதிரி, சுஜூத் அந்த மாதிரி, ஒவ்வொன்றும் 100%. ஆனால் உள்ளத்தில் என்ன இருக்கு? அங்கத்தை பார்த்து நீராரு, அவர் என்னை பார்த்து நல்ல தொழுகையாளின்னு சொல்லணும், என்ன எனக்கு கிராத் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும், அழகா தொழுறான்னு சொல்லணும் என்ற உள்ளத்தில் இருந்தால் இவர் முகஸ்துதி சொன்னாங்க, ஃபக்கத் அஷ்ரக், இவன் தொழல்ல இணை வைத்துட்டான்னு சொன்னாங்க.
என்ன செஞ்சான்? சிலை வணங்கல்ல, புத்த வணங்கல்ல, கபுர வணங்கல்ல, தொழுறான். உள்ளத்துல சிந்தனை இன்னாருக்கு காட்டணும், மக்களை நான் பார்க்கணும். அவன் ஏனே வச்சுட்டான். மன் சாம யுராஇ ஃபக்கத் அஷ்ரக். ஒருத்தர் நோன்பு பிடிக்கிறாரு, பசிச்சிருக்கிறார், தாகித்திருக்கிறார், எல்லாரும் சொல்லணும் இவர் சாலிஹான் அடியான், நல்லடியான் என்று சொல்ல நியத்தில் அவர் நோன்பு பிடிச்சிருக்கிறார் என்றால் அவனும் இணை வைத்துட்டான்னு சொன்னாங்க, ஷிர்க் வச்சுட்டான்னு சொன்னாங்க. மன் தஸத்தக யுராஇ ஃபக்கத் அஷ்ரக். ஒருத்தர் சதக்கா கொடுக்கிறார் லட்சக்கணக்கில், எல்லாரும் சொல்லணும் மாஷா அல்லாஹ் இவர் பள்ளிவாசல கற்ற நேரம், பார்க்கிங் வாங்குற நேரம், பள்ளியை ரீஃபார்ம் பண்ற நேரம் நிறைய கொடுத்தார் என்ற எண்ணம் வந்துட்டது. இவன் ஷிர்க் செஞ்சிட்டான். கோயில் கட்டின மாதிரி, பன்சலை கட்டின மாதிரி, இணை வைத்த மாதிரி. சகோதரர்களே, எவ்வளவு நுணுக்கமான விஷயம் பாருங்க. இதுல விட்டு நாங்க தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறோம்? आज इस शिर्क से बचने के लिए हमने क्या मेहनत किया है, अपने ईमान कमाने के लिए क्या किया है। झूठ तो हम बोल सकते हैं मैंने ये किया वो किया, लेकिन वो नहीं किया ये नहीं किया। हमारे ईमान से क्या हो सकता है? टोक्यो में एक जगह है, उसको खरीदने के लिए 1 लाख मान की जरूरत है। आप पॉकेट के अंदर 5 मान रख के जा रहे हैं खरीदने के लिए, तो कहते हैं माल है आपके पास? हो, जी हाँ है मेरे पास 5 मान है। वो क्या कहेगा? तेरे 5 मान से कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। हम जन्नत खरीदने के लिए जा रहे हैं खोटे ईमान के साथ, कुछ सिक्के लिए हुए ईमान का, चाहते कि जन्नत खरीद लो। कहाँ मिलेगा भाई? अल्लाह की रजा, अल्लाह के खुशनुदी, हुरलीन और इतने बड़े बागात, ये छोटे से थोड़े से ईमान से 1 गिलास पानी रखे हुए हम चाहते बड़े, एक आग जल रही उसको हम बुझाना चाहते हैं। 1 गिलास पानी से आग कहाँ बुझाएंगे आप? एक जंगल को। जहन्नम पूरी दुनिया से बड़ी आग है, उसको बुझाने के लिए हमारे पास जो ईमान है वो पानी काफ़ी है। हमने कभी सोचा है, फिक्र क्या है? आज हमें अपने बैंक बैलेंस के बारे में फिक्र है, बीवी बच्चे भूखा न रहे इसके बारे में फिक्र है, शादी के लिए कमाना है इसके लिए फिक्र है, वीज़ा बनाना इसके लिए फिक्र है, एजुकेशन लेना इसके लिए फिक्र है, नेशनलिटी लेना इसके लिए फिक्र है, कैताई खेत अल्लाह सबकी फिक्र है। हमें कैताई खोलना है, कुछ करना है। कभी सोचा यहाँ ईमान भी बनाना है, मेरे दिल से शिर्क निकालना है, इसके लिए हमने क्या किया है? दुनिया के खातिर जो किया हम लंबी फहरिस्त हम दिखा सकते हैं। दीन के क्या क्या, ईमान के लिए जो किया वो हम कहाँ दिखाएंगे? सहाबा दिखा सकते थे, दिखाएंगे ज़रूर, उन्होंने किया ज़रूर, लेकिन हम धोखा तो दे सकते हैं मैंने ये किया वो किया करके, लेकिन कुछ नहीं किया भाई। अल्लाह पाक धोखा खाने वाला नहीं है, अल्लाह सब कुछ जानता है। इस ईमान को बना के जाना है, वरना कौन हमें बचाएगा? हमें हमारी बैंक बैलेंस शीट नहीं बनाएगा, नहीं बचाएगा, एजुकेशन होना नहीं बचाएगा, इधर का नेशनलिटी और अमेरिका का ग्रीन कार्ड कोई नहीं बचाएगा आपको। सिर्फ ईमान, खालिस ईमान, ये हमें बचाएगा। तो 5 वक्त नमाज पढ़ने से हम ईमानदार नहीं बनेंगे। अल्लाह पाक के नबी क्या फरमा रहे हैं? अव्वल सफ में पढ़ रहा है, इमामत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, बहुत अच्छी क़िराअत है, रुकू अच्छे तरीके से, सुजूद अच्छे तरीके से, जैसे हदीस में इसी तरीके से सारा अदा। लेकिन दिल के अंदर क्या है कि लोग देख रहे मुझे अच्छा नमाजी समझे, लोगों को दिखाने के लिए मन सल्ला युराई फकद अशरक, फरमाया इसने शिरक किया है। नमाज नहीं पढ़ा बल्कि शिरक किया है। आज हम किस हिस्से में हैं? हमारी नमाजें पहले से 0 हैं, पहले से गलत है, पहले से टूटा हुआ, फिर नियत तो अल्लाह ही जानता है। वमन सामा युराई फकद अशरक, कोई रोज़ा रखा है लोगों को दिखाने के खातिर, ये लोग कहें ये रोज़ादार हैं, इतने गर्मी के अंदर भी रोज़ा रखा हुआ है, काम भी कर रहा है फिर भी रोज़ा रखा है, लोगों को दिखाने के खातिर, फरमाया फकद अशरक, उसने शिरक कर दिया। मन तसद्दक युराई फकद अशरक, किसने सदका दिया? जब मस्जिद बनाए मैंने 50 मान दिया, जब पार्किंग खरीदे 100 मान, जब रिफॉर्म करना मुझे इतना मान मैंने दिया। सब वक्त ये नियत में लोग कहें ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खर्च करता है दीन के खातिर, मस्जिद के खातिर। इसके दिल के अंदर है कि लोग मुझे अच्छा
صحیح کہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے اس نے مشرک ہے، یہ شرک کیا ہے۔ اللہ ہمیں حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائیو، سب سے بڑی جو فکر کی چیز ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ آج بہت افسوس کی بات ہے، ہم بات کرتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، سارے اس حدود کے اندر ہیں، یہ مسجد سے نکل سب بھول جاتے ہیں، پھر کاروبار، بیوی بچے، باغ دوڑ، آکشن سب بھول جاتے ہیں۔ جب اسرائیل آ کے پکڑیں گے پھر یاد آئے گا ہو اس وقت بات ہوئی تھی، کتنے بیانات میں نے سنا، ابھی مجھے تھوڑا وقت دے، میں اس کی تیاری کر کے آتا، خالص ایمان لے کے آتا۔ کبھی نہیں ملے گا بھائیو۔ بہت فکر کرنے کی بات ہے۔ مصر کے اندر ایک اللہ والے تھے، استادوں میں سے کچھ لوگ کے تو ازہر کے استادوں میں سے تھے۔ انہوں نے ایک طوطا پالا، اس کو انہوں نے کلمہ بھی سکھایا، اور اچھے فصاحت کے ساتھ کلمہ وہ کہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب بھی لوگ آتے کیا ہو ان سے کلمہ، وہ فوراً کلمہ پڑھتا تھا۔ ایک دن جب گھر سے نکلے، جب بھی آتے اس سے بات کرتے، کلمہ کہتے، وہ کلمہ پڑھتا تھا، تو اس کو باہر نکالتے گھونسلے سے، پھر اس میں رکھتے تھے، اس طریقے تھا ان کا پنجرے میں۔ تو ایک دن پنجرے کا اس کا جو دروازہ ہے اس کو کھول کے رکھ کے چلے گئے بھول کے۔ جب وہ واپس آئے تھے کسی دوست کے ساتھ، وہ دیکھے وہ طوطا دروازہ کھول کے باہر آ گئی، اتنے میں بلی آ کے اس کو پکڑ لیا۔ اسی وقت وہ آئے تھے، وہ ابھی اس کی آواز، اس کی جو عام آواز ہیں، کیچ کیچ کر کے وہ رونے لگا، وہ چلانے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی زبان سے آیا ہی نہیں۔ اس کو دیکھ کے یہ رونے لگے، وہ بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے۔ ساتھی نے کہا حضرت یہ کیا مسئلہ ہے، اتنے رونے کی کیا ضرورت؟ ایک طوطا ہے، کچھ عرصہ آپ نے پالا، اس کو سکھایا، کلمہ بولایا، مر گیا تو اگلا طوطا خریدیں گے، اس کو سکھائیں گے، وہ بھی بولنا شروع کرے گا۔ وہ کہتا ہے طوطے پر میں نہیں رو رہا ہوں، میں اپنے اوپر رو رہا ہوں۔ ہم اتنے دن اللہ قال الرسول، اللہ نے کہا، رسول کہا کر کے ہم سبق بھی سکھاتے، لوگوں کو پڑھاتے بھی ہیں، لیکن موت جب آئے گی اس وقت ہمارے زبان سے بات نکلے گی یا نہیں، یا ہم کچھ اور کہہ دیں گے، اس پر میں رو رہا ہوں۔ آج میں بھی اور آپ بھی کبھی سوچیں اس کے بارے میں، میرا آخر انجام کیا ہوگا، میں نے اپنے ایمان کے لیے کیا کیا ہوں، گھر والوں کے لیے اتنا کمایا، بیوی بچوں کے لیے اتنا کمایا، ایمان کے لیے کیا کمایا ہوں، آخرت کے لیے کیا کمایا۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، آپ کے حساب آپ کے لیے جانے سے پہلے اپنے حساب خود لے لو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اللہ پاک حساب لے گا، لیکن اس سے پہلے اپنا حساب خود لے لو۔ میں کہاں جا رہا ہوں، میں نے اپنے ایمان کے لیے کیا کیا ہوں، اپنے دین کے لیے کیا کیا ہوں۔ கண்ணியமிக்க சகோதரர்களே, கொஞ்சம் கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம், இது வெறும் பேசிட்டு போக வேண்டிய விஷயம் அல்ல, கேட்டுட்டு போக வேண்டிய விஷயம் அல்ல. இன்னைக்கு எத்தனையோ பயான் கேட்குறோம், நானும் தான் நீங்கள் தான் பயான் கேட்குறோம் செய்கிறோம், எல்லாம் இந்த எல்லைக்குள்ளால தான். இந்த கதவை தாண்டி எங்கால போயிட்டா படியில் ஏறக்குள்ள மறந்தாச்சு, சாப்பிடக்குள்ள எங்கேயோ போயிடுறோம், எல்லாம் மறந்தாச்சு. ஜும்மா முடிஞ்சு வெளியே போனால் திரும்ப ஆக்ஷன், திரும்ப வாகனம், திரும்ப துனியா, வேலை எல்லாம் மறந்தாச்சு. இஸ்ராயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்து கழுத்தை பிடிக்கக்குள்ள விளங்கும், அப்போ நினைவு வரும், ஐயோ இத்தனை அன்றைக்கு பயான் சொன்னாங்களே, அன்றைக்கு அந்த குர்ஆன் ஆயத்து, அதை நான் எடுக்க வந்துட்டேனே, ஈமானில் சுத்தம், இஹ்லாஸ், ஷிர்க் வரக்கூடாது, யா அல்லாஹ் என்னை திருப்பி அனுப்பு, கொஞ்சம் டைம் தாங்களேண்டி. டைம் கிடையாது சகோதரர்கள், நேரம் முடிஞ்சிடும். இப்போ தான் கவலைப்படணும். அஸ்ஹரை சேர்ந்த, மிஸ்ரை சேர்ந்தத்தர் சிலவங்க அஸ்ஹருடைய ஒஸ்தாத்மாரை சேர்ந்தவங்க சொல்லுவாங்க அந்த சம்பவத்தில். அவர் ஒரு கிளி வளர்த்தார், அந்த கிளிக்கு களிமா சொல்லி கொடுத்தார், பழக்கினார். அல்ஹம்துலில்லாஹ் அழகா சொல்ல தொடங்கி, லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்னு அழகா களிமா சொல்லணும். அவள் வீட்டுக்கு வரக்கிறெல்லாம் யார் வந்தாலும் இந்த கிளியை காட்டுவார், களிமா சொல்ல சொல்லுவார், களிமா சொல்லும், இவருக்கும் சந்தோஷம், வாரங்களுக்கு சந்தோஷம். இவர் வீட்டுக்கு வந்தாலும் பொதுவாக கிளியை வெளியெடுப்பார், கொஞ்சம் அதை களிமா சொல்ல வச்சுட்டு அப்படியே கூட்டில் போட்டு மூடிட்டு போவார். ஒரு நாள் அப்படியே மறந்து அந்த கூட்டுடைய கதவை மூடாமல் போயிட்டார். அவள் வெளியே போயிட்டு வார நேரம் கூட்டாளி இன்னத்தரோடு கூட வந்தார்.
வந்தால் அந்த கிளி கூண்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டு கதை திறந்துட்டு வெளியே வந்தோடனே பூனை பாஞ்சி பிடிச்சோடனே கிளியோட கழுத்து கிளி கத்து தொடங்கிட்டு கீண்டு களிமாவும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, லா இலாஹ இல்லல்லாஹும் இல்லை, முஹம்மது ரசூலுல்லாஹும் இல்லை. வேறு கிளி இப்படியே சாகுது, கத்தி கொண்டே சாகுது. இவர் அழ தொடங்கிட்டார். கூட வந்து சொன்னால் அதற்கு ஏதோ ஒரு கிளி தானே, பெரிய விஷயம் இல்லை, வாங்கி கொள்ளலாம். இந்த கிளியை வளர்த்த மாதிரி இன்னொரு கிளியை வளர்த்தேக்கு களிமா சொல்லி கொடுத்தா அதுவும் களிமா சொல்லும், இது கலணுமான்னு கேட்டாங்க. சொன்னாங்க, நான் கிளிக்கா வேண்டிய அழல, நான் எனக்கா வேண்டிய அழுவுறேன்னு சொன்னாங்க. நான் எனக்கா வேண்டிய அழுவுறேன். இந்த கிளி இவ்வளோ நாளும் களிமா சொல்லி கொண்டிருந்துச்சு, ஆனால் இது உள்ளத்தில் இறங்கல்ல. இன்னைக்கு நாங்கள் படித்து கொடுக்குறோம், கால் அல்லா கால ரசூல், அல்லா சொன்னாங்க ரசூலா சொன்னாங்கண்டி. மௌத்துடைய நேரத்தில் இதுவும் வாயிலிருந்து வருமா என்ற பயம் எனக்கு வந்துட்டுன்னு சொன்னாங்க. வேறு ஏதாவது உளறோண்டு பயமாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. எப்போவாவது நான் நீங்கள் உட்கார்ந்து யோசிச்சிருக்கிறோமா, எனக்கும் ஒரு நாளைக்கு மௌத்து வருமே, அந்த நேரத்தில் என்ன வாயிலிருந்து களிமா வருமா, அல்லது இந்த வாகனம் அந்த ஆப்ஷனில் அதில் கத்தஸ்கி இது, அதில் சிசி நம்பர் இது, இதைத்தான் சொல்லப்போ நல்லா பாதுகாக்கணும். ஏன் நாளெல்லாம் அதில் தான் கழிஞ்சு கொண்டிருக்கு. சிந்தனை அதான், தூக்கத்தில் கூட உளர்ற மாதிரி தான். மௌத்துற நேரத்தில் வருமா சகோதரர், கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை அது. அதுக்கு நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கிறோம்? எங்களோட ஈமானை பாதுகாக்க, எங்களோட இஹ்லாஸை பாதுகாக்க, எங்களோட சிறுக்க ஈமானில் நுழைஞ்சிடக்கூடாண்டு ஏதாவது ஃபிக்ரோன்னு இருக்கா? இன்றைக்கி எங்களோட தொழுகை, எங்களோட நோம்பு எல்லாம் அந்த நேரத்தோட தான். அதுக்கு போல எல்லாத்தையும் மூடிட்டு போயிடும். கொஞ்சம் கவலைப்படும் சகோதரி. நாங்கள் இன்றைக்கி சேர்றது பேசாத வேண்டித்தான். இதே மாதிரி ஒரு சம்பவத்தை நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஒரு நல்லடியார், அவர் இந்த காப்பட் நெய்கிறவர். ஒருக்கா ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட 6 மாதங்களாக முயற்சி செஞ்சு பெரிய ஒரு காப்பட்டு அழகான டிசைனில் முழு திறமையும் பயன்படுத்தி பின்னார். அவர் நினைச்சார் இது ஒரு 500 திர்ஹமுக்கு விற்கலும் என்ற எண்ணத்தில் அந்த காப்பட் எடுத்துகிட்டு போகிறார். காப்பட் வாங்குறவங்கள்ட்ட போனால் அவங்க திறமையானவங்க, அது சம்மந்தப்பட்ட ஃபீல்டில் உள்ளவங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். இப்போ நாங்கள் கூட ஆக்ஷனில் ஒரு வாகனத்தை நல்லா ஆயிக்குன்னு பார்த்து அடிச்சுட்டு கொண்டு போய் கேட்டால் இந்த வாகனம் அங்கே போகாது, இது நீ 10 மானுக்கு வாங்கினா 1 மானுக்கும் போகான்னு சொல்கிறோமா இல்லையா? அந்த ஃபீல்டில் உள்ளவங்களுக்கு அது தெரியும். அதே மாதிரி அவர் சொன்னார், இந்த காப்பட் நீங்கள் 500 திர்ஹம்னு சொல்கிறீங்க, ஆனால் இது 50 திர்ஹம் பொறுமதி இல்லை. ஏன்னு கேட்டார். இதில் இந்த குறைகள் இருக்குன்னு சொன்னார். அதை கேட்டு அவரால் தொடங்கிட்டார். வயசான ஒருத்தர். அப்போ அந்த கடைக்காரருக்கு இறக்கம் வந்துட்டுது. சொன்னால், பெரியவரை நீங்கள் ஏன் அழுவுறீங்க? 500 திர்ஹம் பரவாயில்ல, நான் தார, நீங்கள் அழாதீங்க. அவர் சொன்னார், நான் 500 திர்ஹத்தை நீங்கள் 50 திர்ஹம்னு சொன்னதுக்கு அழல்ல. நான் எதுக்கு அழுவுறேன்னு சொன்னால், நான் 6 மாதம் முயற்சி செஞ்சு இந்த காப்பட்டை நெய்ந்தேன். நான் நினைச்சேன், நான் நெஞ்சது சரியான குவாலிட்டியானது, இதில் எந்த குறையும் இல்லை, இது பெருமதி மிக்கதை நினச்சிட்டு வந்தேன். ஆனால் என்னை விட இந்த ஃபீல்டில் உள்ள நீங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய இத்தனை குறைகளை சுட்டி காட்டினீங்க. இன்றைக்கு நான் தஹஜ்ஜுத் தொழுகிறேன், நோன்பு பிடிக்கிறேன், தொழுகிறேன், மற்ற இபாதத்துகள், குர்ஆன் திலாவத், திக்ர் அதுக்கார் எல்லாம் செய்கிறேன். இன்றைக்கு நான் நினச்சி கொண்டிருக்கிறேன், இதெல்லாம் நல்லா இருக்குண்டே. நாளைக்கு எல்லாம் அறிந்து அல்லாஹுக்கு முன்னாடி என்ன கொண்டு வந்து சேர்த்து நான் இதெல்லாம் கொண்டு போய் வச்சால், அல்லாஹ் சொன்னா இதில் ஷிர்க் இருக்கு, இது மோசம், அது மோசம், இதில் அந்த குறை இந்த குறைன்னு சொன்னால் நான் எங்கே போகிறது? நான் எங்கே போகிறேன்? நிலம் என்னவாகும்? அல்லாஹ் மன்னிச்சு நீங்கள் இன்றைக்கு 500க்கு தாரன்னு சொன்ன மாதிரி தருவானா? அல்ல எல்லாம் குற்றம் பிடிப்பானா? எதுக்கு என்ன தெரியும்? அதை நினச்சி அழுவுறேன்னு சொன்னாங்க. இன்றைக்கி நாங்கள் கொஞ்சம் தொழுதுட்டு, ரமலானில் கொஞ்சம் வந்து இரவு தொழுதுட்டு, கொஞ்சம் நோம்பை பிடிச்சிட்டு, எப்போவாது டைம் கிடைச்ச இமாம் ஜமாத்தை தொழுதுக்கிறது, கொஞ்சம் சதக்கா கொடுத்துட்டு என்ன நினச்சி கொண்டிருக்கிறோம்? நான் 100% முஸ்லீம், ஈமான்தாரி, நல்லா செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன். இதில் எத்தனை ஓட்டை இருக்கும் என்பது யாருக்கு தெரியும் சகோதரர்களே? இதை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்யறதுக்கு எப்போவாது யோசிச்சிருக்கிறோமா? யோசிக்க இயலாது. வீட்டில் இருந்து கொண்டு, தொழில் இருந்து கொண்டு யோசிக்க இயலாது. ஆக்ஷன்ல இந்த சிந்தனை வராது, வியாபாரத்தில் வராது. எங்கே வரும்? அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் போகும். இன்னைக்கு 4 மாதம் போங்க எதுக்கு சொல்லப்படுது? இதுக்கு தான், வேற எதுக்கும் கிடையாது. உங்களோட அமலை நீங்கள் சிந்திக்கணும், உங்களோட ஈமானை பற்றி சிந்திக்கணும், உங்களுடைய உலக வாழ்க்கை என்ன, மறுமைக்கு என்ன செஞ்சிருக்கீங்க உணர்வு உண்டாக்கணும். இது உலகத்தில் இருந்து கொண்டு, எங்களோட குடும்பத்தில் இருந்து கொண்டு, மனை மக்களோட இருந்து கொண்டு ஒரு நாளும் வராது. அங்கே தான் வரும். அதுக்கு தான் வெளியாக சொல்லி கேட்கப்படுது. इसलिए हजरात, आखिरी बात, एक अल्लाह वाले थे नेक, उन्होंने उनका काम था कापट बनाना, नक्शो नगार से अच्छे तरीके से बनाते थे. एक मरतबा काफ़ी मेहनत करके 6 महीने खर्च करके उन्होंने एक कापट उन्होंने बनाया.
اور ان کے گمان میں تھا کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی، 500 اس وقت 500 درہم کے اندر اس کو بیچ دوں گا۔ وہ لے کے بازار میں گئے تو بازار جو خریدتا ہے وہ تو ماہر ہیں اس فیلڈ کے اندر، وہ جانتے تھے، انہوں نے چیک کر کے بتایا کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ 50 درہم بھی نہیں چلے گا۔ جیسے آج کل ہم کچھ جو نئے کاروبار کرتے ہیں گاڑیوں کا، وہ ایک اچھا گاڑی سمجھ کے خرید لیتے ہیں 10 مان دے کے، پھر پتہ چلتا ہے یہ گاڑی تو جائے گی نہیں، 1 مان بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اس فیلڈ میں جو ہے وہ بتائیں گے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ فیلڈ والے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کارپٹ کی اتنی، اس کے اندر یہ کمی ہے۔ پھر وہ اللہ والے انہیں ایک بندے تھے، وہ رونے لگے، کہا کہ حضرت آپ کیوں روتے ہو؟ ان کو رحم آیا، رونا مت، آپ کو 500 دے دیں گے، آپ مت رو۔ کہتا ہے میں 500 پر نہیں رو رہا ہوں، اس کارپٹ پر نہیں رو رہا، بلکہ میرے اوپر میں رو رہا ہوں۔ میں آج تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، 5 وقت کی پابندی کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور دوسرے اچھے عمل کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں اچھا دیندار ہوں، میرا عمل پرفیکٹ ہے 100%۔ تو سب کچھ جاننے والے اللہ پاک کے سامنے جب اس کو میں پیش کروں قیامت کے دن، اگر اللہ پاک کہہ دیں گے اس کے اندر آپ کی اخلاص نہیں ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ رکوع آپ کی صحیح نہیں، یہ سجود صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، تو میں کہاں جاؤں؟ جس آج آپ میرے اوپر رحم کر کے دے رہے تو اللہ پاک دے گا یا کیا، کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے میں روتا ہوں۔ کبھی ہم نے رویا ہے، کبھی ہمیں یہ خیال بھی آیا ہے میرے اعمال، آج ہم کبھی جمعہ کی نماز پڑھ کے خوش ہوتے میں 100% دیندار ہوں، کبھی 1-2 بار جماعت ادا کرتے پھر خوش ہو جاتے، رمضان کا مہینہ مسجد میں گزار دیے تو جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے جا رہے ہیں، کہاں ملا سرٹیفکیٹ؟ اس کے بعد اگلے رمضان تک مسجد میں نظر نہیں آتے، سرٹیفکیٹ نہیں ملا ان کو۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ نے اگلے رمضان تک ان کو دور بھیج دیا ہے، مسجد میں نہ آنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائیو سوچنا ہے، یہ بات کر کے جانے کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے ذہن میں لے کے جائے۔ ہماری زندگی بدلنا چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی، مرنا ہے ایک دن، موت سے پہلے اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے ایمان کو بنانا ہے، اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ سے بچانا ہے۔ یہ کہاں آپ کو ملے گا؟ آپ کے کاروبار کے اندر نہیں ملے گا، گاڑیوں کے کام کے اندر نہیں ملے گا، آکشن میں نہیں ملے گا، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے نہیں ملے گا، دکان میں نہیں ملے گا، کہاں ملے گا؟ اللہ کے راستے میں۔ اس لیے کہتے 40 دن 4 مہینے نکلو، اس ماحول میں رہو، جب بار بار یہ بات ہوگی پھر آپ کی بات ذہن میں سمجھ میں بات پڑے گی۔ تیار ہوں گے انشاءاللہ؟ تیار آہما سولیں گے انشاءاللہ یار، تیار اوسر مار نال مادنگل پورتے سولیں گے انشاءاللہ، جتنا جلدی ہو سکے تیار ہو جائے انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے۔ کون تیار انشاءاللہ؟ فرمائیے۔ اجتماع سے اللہ قبول فرمائے۔ عدنان بھائی، ندیم بھائی، بشیر بھائی، وزیر رفقان، ندیم، عدنان، عبدالقادر، بشیر بھائی، رفقان، وزیر، حلمی، بختیار بھائی، شریف بھائی، فائز، طارق، فائز، شاہد بھائی، طارق اور طارق، محسن بھائی، جہانگیر بھائی، الہام، الہام اور فرمائے انشاءاللہ انہیں سولوں گا எல்லாருக்கும் தேவை சொல்லுங்க இன்ஷால்லா. இன்னைக்கு நாங்கள் இன்னும் விலங்கல்ல, பேச்சு சரிந்து வரங்கும் சொன்னது சரிதாங்க, ஆனால் செய்கிறதுக்கு தயாராட்டி அந்த பேச்சு எந்த பிரயோஜனம் இல்லை. இதெல்லாம் பேசுறதுக்கெல்லாம் செய்கிறதுக்காக வேண்டி என்னோட வாழ்க்கையில் கொண்டு வரதுக்காக ये बात कहेंगे बात अच्छी है, बात अच्छी नहीं है, बात करने की नहीं, कहने की और करने की, अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए है। जब तक नहीं निकलेंगे बात समझ में नहीं आएगी। सुनने के लिए करीब आना, समझने के लिए दूर जाना, கேட்கறதுக்கு நெருங்கி வரணும், விளங்குறதுக்கு தூரம் போகணும். எவ்வளோ தீனுக்கான தூரம் போகிறோம் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு விளக்கத்தை தருவான். பயான கேட்கறதுனால விளக்கம் வராது, கேட்கத்தான் அது விளங்குறண்டா தூரம் போகணும், தீனுக்கான வெளியாகும்.
40 दिन के लिए फरमाएं इंशाल्लाह और चिल्ला 40 நாளைக்கு சொல்லுங்க इंशाल्लाह அவசரமா बाबू भाई ज़ैनुल आबिदीन रियाज भाई சொல்லுங்க इंशाल्लाह और 40 नाल 40 दिन अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। सब कुछ सबसे पहले ईमान बनेगा, करते रहना है, कुछ अरसा करके छोड़ने का नहीं है। वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, मौत तक अपने रब की इबादत करना है, मौत तक। तो इसलिए ईमान मौत तक होना है, तो मौत तक इसकी मेहनत करना है। வாபுத் ரப்பக ஹத்தா யாத்தியக்கல் யகீன், மௌத் வரைக்கும் ரப்ப வணங்கும்படி அல்லாஹ் சொல்றான். அப்போ மௌத் வரைக்கும் ரப்ப வணங்குறனா ஈமான் இருக்கணும், ஈமான் இருக்குன்னா உழைப்பு செய்யணும். ஒரு 4 மாதம் 40 நாள் போயிட்டு நிப்பாட்டுற வேலை அல்ல இது, मौत वரைக்கும் செய்யணும். சொல்லுங்க इंशाल्लाह मौत तक करना। एक मरतबा 40 दिन लगाया, 4 महीने लगाया, फिर फारिग, ऐसा नहीं है ये, मौत तक करने का काम है। फरमाए इंशाल्लाह। சொல்லுங்க அல்லாஹ் உதவி செய்வான்। ஒரு 40 நாள் இன்னும் நாங்கள் விளங்கல சகோதரர்கள், எப்போ விளங்க போகிறோம்? अब तक हम समझाए नहीं, फिर कब समझेंगे? फिर तो इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, फिर समझेंगे। फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम वंदा था वलंगो अदे वलंगी प्रयोजन उस वक्त समझने से फ़ायदा नहीं है। अंदर वलंगरत प्रयोजन करेया तश्कील आहुओम आइला कुड़क अंग रिजेक्ट तश्कील होंगे ज़िंदगी पूरा देने के लिए, पूरी ज़िंदगी कहेंगे तेरा पूरी ज़िंदगी हमें ज़रूरत नहीं है, तूने ज़ाय कर दिया, अभी तेरे पास कुछ भी नहीं है, रिजेक्ट मरदूद कर देंगे आपके हमारे जो ख्यालात है सब कुछ। சொல்லுங்க இன்ஷாஅல்லாஹ்। அந்த நேரத்தில் எந்த பிரயோஜனம் இல்லை சகோதரி, கெஞ்சறத்தால கண்ணீர் வடிக்கிறதால ஒப்பாரி வைக்கிறதால இப்பெல்லாம் சந்தர்ப்பத்தை தந்துகிறான்। मुझसे इंशाअल्लाह मरलिन भाई 3 दिन के लिए फरमाए इंशाअल्लाह। 3 नाल जमात शहर हाफिज शहर मौलवी 3 दिन के लिए 3 नाल के इंशाअल्लाह। अगले हफ्ते ये बीना में जोड़ भी हैं 4 महीने और चिल्ला वालों का असर से लेके शाह तक, अगले इतवार को जो हजरात हमारे हल्के का एबीना यानी योकोहामा, शोनंडाई, फूजी और यामानाशी, तो उधर जो जितने साथी 4 महीने और चिल्ला वाले सबको जोड़ने के लिए फ़िक्र किए हैं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह अगर जमात दूसरे मोहल्ले वाले तो इधर भी आ सकते हैं, बाकी जो साथी उनको इधर लाने की कोशिश करें। वार कलम इंशाल्लाह असर मगर इशा वरैकुम 4 மாதம் 16ஆம் தேதி 4 மாதம் 40 நாள் முடிச்சவங்களுக்கு இந்த ஜோடு இருக்குது இன்ஷாஅல்லாஹ்। கட்டாயம் வாங்க, லீவ் எடுத்துகிட்டு வாங்க, டைம் எடுத்துகிட்டு வாங்க, வேறு ப்ரோக்ராம் இருந்தால் முன்ன பின்ன ஆக்குங்க, கட்டாயம் வாங்க இன்ஷாஅல்லாஹ்। 16ஆம் தேதி அஸ்தர்லேருந்து இஷா வரைக்கும் 4 மாதம் 40 நாள் முடித்த சகோதரர் அப்படி ஜமாத்துகள் போகிற சொன்னால் இங்கே வந்த பிரச்சனை இல்லை, மற்ற மஹல்லாவாசிகள் அப்படி இல்லாட்டி இங்குள்ளவங்க வார்த்தை மாற்றிக்கணும்।